Hello student, welcome to nomenclature of cycloalkyne. Myself Joshi sir. What is cyclo? If in a compound all carbon are arranged in a such a way that to form ring called cyclo. म्हणजे ज्या कंपाऊंड मध्ये पहिला आणि शेवटचा कार्बन एकमेकाला अटॅच आहे आणि एक रिंग फॉर्म करतोय त्याला आपण सायक्लो डिफाइन करतोय आणि जर त्यांच्यामध्ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असेल तर त्यांना आपण काय डिफाइन करतोय अल्काइन. See the first example. In this we draw 3 carbon in a ring having one triple bond. See, in this particular propine we have 5 sigma bond. CH2 means 2 and 3 carbon, 3 plus 2 5 sigma bond and 2 pi bond. In that particular triple bond the upper and down is called as pi bond. Okay. So in propine we have 5 sigma and 2 pi bonds. See, in this structure, we have 3 carbon in a ring and there is a triple bond in between the first and second. Okay, we are going the numbering the carbon from where triple bond is nearer. So the name of this compound is cyclo because 3 carbon in a ring. There are 3 carbons, so that's why prop, and first carbon possesses triple bond, so that's why cycloprop 1YNE, or it is also called as cyclopropyne. If there is a number 1, no need to write the number. Okay, see in the next example we have 3 carbon in a ring and having a triple bond and CH3 in a substituent, CH3 at the substituent position. So numbering from where the triple bond is nearer. 1, 2, 3. See. So the name 3-methyl cyclopropyne or 3-methyl cyclo 1-propyne. Okay. See what is cyclo? If in a particular compound all carbon is attached to each other to form ring and a carbon possesses triple bonds called as alkyne. So the name of the group is the cycloalkyne. The first is the cyclopropyne, second structure is the 3-methyl cyclopropyne. See, in this slide the first structure, 3 carbon is in a ring and 2 methyl group, 2 CH3 group in a prefix or in a substituent position. Numbering from triple bond 1, 2, 3. Name 3,3 dimethyl cycloprop 1 YNA or 3,3 dimethyl cyclopropyne. See, next structure is same, but in a prefix we have C2H5, that is the ethyl group. 1, 2, 3. Okay. If ethyl and methyl both prefixes are present, then according to the alphabetical number, ethyl come first, then methyl. So in this case, 3-ethyl, 3-methyl cyclopropyne. In the next structure, we have propyl and methyl group in a substituent. So we can call 3-propyl, 3-methyl cyclopropyne, or according to alphabetical, it is also considered as 3-methyl, 3-propyl cyclopropyne. See, in the next structure, we have 2CH2, CH3, that is the 2-ethyl group at the prefix position. So it is called as 3,3-diethyl cyclopropyne. Means all these 4 structures, the basic thing, propyne, cyclopropyne is same, just depending upon substituent, the name get changed. See in next 4 example. See 4 carbon in a ring. If carbon-carbon triple bond is present, then its 4 valency gets satisfied and remaining third and fourth carbon possess CH2, CH2. So this is the structural formula first, then we are going to write down the bond line formula. Numbering the compound from where triple bond is nearer. So 1, 2, 3, 4. Or we can write 2च्या ठिकाणी जर एक नंबर दिला तर 1, 2, 3, 4 असं पण आपण नॉमेनक्लेचर देऊ शकतो. हा सायक्लिक आहे म्हणून याला म्हणायचं सायक्लो. 4 कार्बन आहे म्हणून याला म्हणायचं ब्यूट आणि पहिल्या कार्बनला ट्रिपल बॉन्ड आहे म्हणून याला काय म्हणायचं 1YNE. सगळ्याचं नाव काय येणार सायक्लोब्यूट 1YNE. इन द सेकंड स्ट्रक्चर 4 कार्बन इन अ रिंग, 4 कार्बन रिंग मध्ये प्रेझेंट आहेत. अल्टरनेटिव्हली कार्बनला ट्रिपल बॉन्ड आहेत. हायड्रोजनची इथे गरज नाही कारण की त्यांच्या सगळ्यांच्या 4 व्हॅलेन्सी पूर्ण होतात. सी द बॉन्ड लाईन स्ट्रक्चर
1 2 3 4. ओके, अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेझेंट. जे रिंग मध्ये आहेत ना ते दे आर द सिग्मा बॉन्ड आणि जे ओव्हरलॅप करतात दे आर द पाय बॉन्ड्स. म्हणजे या स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला किती पाय बॉन्ड मिळणार? 4. आणि किती सिग्मा मिळणार? 1 2 3 4. ते पण 4च. ओके, सी सायक्लो 4 कार्बन असल्यामुळं ब्यूट पहिल्या आणि तिसऱ्या ट्रिपल बॉन्ड आहे. सो 1,3 दोन ट्रिपल बॉन्ड असल्यामुळे डाय आणि YN. So what is the name? Cyclobute 1,3 di-YNE, or it is also called as 1,3 cyclobute di-YNE. See the next structure, we have 4 carbon in a ring having a triple bond and a substituent or prefix CH3. मला नाव काय देता येईल? 3-methyl cyclobute 1,YNE. काय नाव असेल कंपाऊंडचं? 3-methyl cyclobute 1,YNE. चौथ्या एक्झाम्पल मध्ये पण सेम 4 कार्बन रिंग मध्ये आहे, एक ट्रिपल बॉन्ड आहे आणि प्रिफिक्स मध्ये एक मिथिल आहे आणि एक इथिल ग्रुप पण या ठिकाणी ऍड झाला. इथिल ग्रुप म्हणजे कुठला? CH2CH3 आणि मिथिल म्हणजे CH3. ओके, तर जिथून ट्रिपल बॉन्ड जवळ आहे तिकडून आपण नंबरिंग देतो. सबस्टिट्युएंटचा प्रश्न येणार नाही म्हणून आपण 1 2 3 4 अशी नंबरिंग केली किंवा खालच्या बाजूने 2च्या ठिकाणी 1 दिलं तर 1 2 3 4 अशी नंबरिंग येणार. ओके, सो अल्फाबेटिकल नुसार 3 इथिल 4 मिथिल सायक्लोब्यूट 1,YNE. 3 इथिल 4 मिथिल सायक्लोब्यूट 1,YNE. See the next structure. Again new 4 examples. पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याकडे 4 कार्बन आहे, त्यांच्यामध्ये एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेझेंट आहे आणि सबस्टिट्युएंट तिसऱ्या आणि चौथ्या कार्बनला आहे. मग कुठला कुठला सबस्टिट्युएंट आहे? एक आहे इथिल आणि 2 मिथिल. मग पहिल्यांदा एबीसीडी नुसार ई पहिले येणार, त्यामुळे 3 इथिल 4,4 डायमिथिल सायक्लोब्युटाईन. 3 इथिल 4,4 डायमिथिल cyclobutane. Okay. In the next structure, see, we have 4 carbon in a straight chain. 4 carbon in a ring having a triple bond, and a cyclopropyl group is at a prefix position, which is on the 3rd position. So, what is the nomenclature? 3 cyclopropyl or 3 cyclopropyl cyclobutane. Next, easily 3 butyl. Because 4 carbon is present in a prefix, so 4-butyl cyclobutane. If triple bond or a functional group present on a first position, so not necessary to write their number, we can directly write down cyclobutane. त्यांचे जर पहिल्या पोझिशनला ट्रिपल बॉन्ड किंवा कुठलाही फंक्शनल ग्रुप असेल तर त्यांची पोझिशन दिली तरीही चालेल, नाही लिहिलं तरीही चालतं. पुढच्या स्ट्रक्चर मध्ये बघा काय आहे, 4 कार्बन रिंग मध्ये आहे, त्यांच्यामध्ये एक ट्रिपल बॉन्ड आहे आणि जिथून ट्रिपल बॉन्ड आहे तिकडून आपण नंबरिंग दिली त्यामुळे 1 2 3 4 अशी नंबरिंग येणार. तिसऱ्या आणि चौथ्याला 2 2 मिथिल ग्रुप अटॅच आहे. 2 2 2 आणि 2 4. पोझिशन त्यांच्या 3 3 4 4 3 3 4 4. 4 म्हणजे टेट्रा. कुठला ग्रुप अटॅच आहे? मिथिल. सो व्हॉट इज द नेम? 3 3 4 4 tetramethyl cyclobutane. Okay. Next, we have 5 carbon in a ring. आपल्याकडे रिंग मध्ये 5 कार्बन आहेत. बघा बाजूला स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला पण दिलेला आहे. CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड C. नंबरिंग आपण दोन्ही बाजूने देऊ शकतो, क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज 1 2 1 2. फक्त ट्रिपल बॉन्ड तिथे कव्हर होणं आवश्यक आहे. त्याचा आयपीसी नेम काय येणार? रिंग मध्ये असल्यामुळे सायक्लो, 5 कार्बन असल्यामुळे पेंट, पहिल्याला ट्रिपल बॉन्ड आहे त्यामुळे 1,YNE, or we can directly call it as cyclopentane. In the second structure, again 5 carbon in a ring having 2 triple bonds positions. लक्षात घ्या, हे जे डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड असतात हे लगतच्या कार्बनला अटॅच नसतात. They does not connected with the adjacent carbon. They always present in a alternative position. Okay. So numbering we can write clockwise or anti-clockwise, दोन्ही डायरेक्शन दाखवलेले आहे, दोन्ही नंबरिंग पण दाखवलेली आहेत. Cyclopent 1,3 di-YNE. Okay. In the next structure we have 5 carbon in a ring having a triple bond and a CH3, that is the methyl group in a prefix, which is on 3rd position. So 3 methyl
सायक्लोपेंट 1 YNA. पुढच्या स्ट्रक्चर मध्ये बघा 5 कार्बन रिंग मध्ये आहे, एक ट्रिपल बॉन्ड आहे. जिकडून ट्रिपल बॉन्ड जवळ आहे तिकडून आपण नंबरिंग दिली त्याला 1 2 3 4 5. 2 मिथिल 2 CH3 ग्रुप त्या ठिकाणी अटॅच आहे म्हणून त्याला म्हणायचं डायमिथिल. आणि तिसऱ्या आणि पाचव्या पोझिशनला तो अटॅच आहे. सो 3,5 डायमिथिल सायक्लोपेंट 1 YNA. काय नाव आहे ना 3,5 डायमिथिल cyclopent 1 YNA. See in the next structure, we have 5 carbon in a ring having 2 triple bonds and a CH3 group at a particular position. In this we number anti-clockwise 1, 2, 3, 4, 5. Okay. If we numbering 2 च्या ठिकाणी 1 द्या तर 1, 2, 3, 4. See. We does not consider the position of substituent. We consider only the double bonds nearer. आपल्याला तो सबस्टिट्यूट कुठे अटॅच आहे याच्यापेक्षा सगळे डबल बॉन्ड जवळून कनेक्ट होणं आवश्यक आहे अशा पद्धतीने आपण त्याला नंबरिंग देतो. त्यामुळे इथं 5th पोझिशनला मिथिल ग्रुप जातं. 5 मिथिल सायक्लोपेंट 1,3 डायवाईन. काय स्ट्रक्चर आहे 5 मिथिल सायक्लोपेंट 1,3 डाय YNE. See in a second, we have 5 carbon in a ring and 2 methyl group present at the 5th position. So 5,5 dimethyl cyclopent 1,3 DiYNE. काय येणार बघा पहिल्या स्ट्रक्चर मध्ये काय होतं 5 मिथिल सायक्लोपेंट 1,3 DiYNE. सेकंड मध्ये काय 5,5 डायमिथिल सायक्लोपेंट 1,3 DiYNE. See in the next, we have 5 carbon. आपल्याकडे 5 कार्बन रिंग मध्ये आहे आणि 2 ट्रिपल बॉन्डेड पोझिशन आहे आणि एक त्याला CH2 CH3 ग्रुप अटॅच आहे. CH2 CH3 ग्रुप म्हणजे कुठला येणार इथिल. मग यानुसार आपण याचं नाव काय देणार 5 इथिल सायक्लोपेंट 1,3 डाय YNA. बाजूला मी रेड मध्ये एक छोटंसं स्ट्रक्चर ड्रॉ केलं बघा. इथे जर आपण अशा पद्धतीने नंबरिंग दिली 1 2 3 4 5. ओके. इथिल ग्रुप 3rd पोझिशनला येणार पण बघा डबल बॉन्डेडची पोझिशन कुठल्या पोझिशनला जाते 4th. त्यामुळे असं स्ट्रक्चर चालणार नाही, असं नॉमेनक्लेचर चालत नाही. त्यामुळे इकडे जे ड्रॉ केलं तेच बरोबर आहे 5 इथिल सायक्लोपेंट 1,3 डायवाईन. सी इन अ लास्ट स्ट्रक्चर वी हॅव 5 कार्बन इन अ रिंग हॅव्हिंग 2 ट्रिपल बॉन्ड्स. 5th पोझिशनला 2 सबस्टिट्युएंट आहे, एक मिथिल आहे आणि एक इथिल आहे. सांगायचं नाव काय येणार मग ओके प्रयत्न करा ट्राय करा 5 इथिल 5 मिथिल सायक्लोपेंट 1,3 डायवायनी. ओके प्रोबॅबली मी स्ट्रक्चर तसंच ठेवले फक्त सबस्टिट्युएंटच्या पोझिशन चेंज करतोय ज्यावरून आपल्याला नंबरिंग त्याची व्यवस्थित मिळेल. नेक्स्ट सी वी हॅव 6 कार्बन इन अ चेन. ओके आणि त्यांच्यामध्ये एक ट्रिपल बॉन्ड आहे. तर जेव्हा आपण स्ट्रक्चर ड्रॉ करतोय त्यावेळी लक्षात घ्या तिथे आपल्याकडे 6 कार्बन असतात आणि सगळे CH2 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 असतात. मग एक एक हायड्रोजन आपण रिमूव्ह करतोय त्या ठिकाणी बॉन्ड आपण ऍड करतोय. तर या स्ट्रक्चर मध्ये काय केलेलं आहे एक ट्रिपल बॉन्ड आहे आणि बाकी सगळे CH2 आहे. तर जेव्हा आपण बॉन्ड लाईन स्ट्रक्चर ड्रॉ करतोय तर लक्षात घ्या बॉन्ड लाईन मध्ये फक्त आपण बॉन्ड शो करतोय, कार्बन हायड्रोजन लिहित नाही. इथे सायक्लिक असल्यामुळे 6 कार्बन सायक्लिक असल्यामुळे सायक्लो 6 कार्बन असल्यामुळे हेक्स आणि पहिल्या पोझिशनला ट्रिपल बॉन्ड असल्यामुळे 1 YNE. सो व्हॉट इज द नॉमेनक्लेचर सायक्लोहेक्स 1 YNE. सेकंड स्ट्रक्चर जर बघितलं तर काय ना सायक्लोहेक्स 1,3 DI डाय म्हणजे 2. इथे 2 ट्रिपल बॉन्ड्स आहेत त्यामुळे सायक्लोहेक्स 1,3 डाय YNE. सायक्लोहेक्स 1,3 डाय YNE. Next in the third structure we have 6 carbon in a ring and having 3 triple bond at alternate positions, so they are called as cyclohex 1,3,5 tri YNA. Okay, or it is also considered as 1,3,5 cyclohex tri YNA. Okay, see in the last slide in the last structures we have 6 carbon in a ring having a triple bond and a methyl group.
एक रिंग आहे, त्या रिंग मध्ये 6 कार्बन आहेत, त्यांच्यामध्ये ट्रिपल बॉन्ड आहे आणि एक मिथिल ग्रुप अटॅच आहे. तर जिथून ट्रिपल बॉन्ड आहे तिथून आपण नंबरिंग स्टार्ट करतोय. तर याचं नेम काय येणार? 3 मिथिल सायक्लोहेक्स 3 methyl cyclohexane 1YNE. Okay. Second structure is same, but a substituent is more. So in this case, numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 methyl group are present, which is on the third and fifth position. So 3,5 dimethyl cyclohex 1YNE. काय नाव इथे 3,5 dimethyl cyclohex 1YNE. In the next structure we have 6 कार्बन रिंग मध्ये आहे, त्यांच्यामध्ये अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड आहेत आणि एक मिथिल ग्रुप त्यांना अटॅच आहे. सो जिकडून ट्रिपल बॉन्ड जवळ येणार तिकडून आपण त्याची नंबरिंग देतोय. त्यामुळे इथे नंबरिंग कसं येणार बघा, 3 मिथिल सायक्लो 6 कार्बन असल्यामुळे हेक्स पहिल्या आणि चौथ्या पोझिशनला ट्रिपल बॉन्ड आहे, त्यामुळे डाय वायने. सो नेम 3 मिथिल सायक्लोहेक्स 1,4 डाय वायने. पुढचं स्ट्रक्चर सेम, 6 carbon in a chain and 2 triple bond and a methyl and ethyl group present at a substituent. म्हणून याचं नाव काय देणार आपण, 3 ethyl 6 methyl cyclohex. बघा थर्ड पोझिशनला इथिल ग्रुप आहे, 6th पोझिशनला मिथिल ग्रुप आहे. सो 3 इथिल 6 मिथिल रिंग मध्ये आहे, त्यामुळे यांना नाव काय देतो आपण, सायक्लो. 6 कार्बन आहे, हेक्स 1,4 डाय वायने. Okay, this is the nomenclature of cycloalkyne. In the next lecture, we discuss the nomenclature of alkyl halide. 12वीचा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा तो पहिला टॉपिक आहे, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन. आणि 11वी मध्ये पण आपण नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मध्ये पण तो इम्पॉर्टंट आहे. पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण ते डिस्कस करूया. आज एवढंच. ओके, गुड डे.